हरे कृष्ण। आपण मैंने जानते आउ अल्प दिन रहा नित्यानंद त्रयोदशी एक अपूर्व तिथि पावनकारी तिथि कलिजुगर प्रत्येक व्यक्ति मान एक महत्वपूर्ण तिथि हूँ नित्यानंद त्रयोदशी। नित्यानंद महाप्रभुंर जन्म दिवस आश्चर्य लगे। आमे तो आगुरी शुणीचु जन्माष्टमी विषय राधाष्टमी विषय किंतु नित्यानंद त्रयोदशी नित्यानंद महाप्रभु किए तांको विषय कलिजुगर बहुत कम लोक जानती। प्रकृत में नित्यानंद होउछन्ति स्वयं बलरामंकर अवतार। भगवान कृष्ण और बलराम जमिति ए कलिजुगरे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु ब्रजेन्द्र नंदन जेई शचीसुत हईला सेई बलराम हईले निताई पापी तपी जत छिल हरिनामे उधारिल तार साक्षी जगाई मधाई। भगवान कृष्ण कलिजुगरे चैतन्य महाप्रभु रूप में आसिले आउ बलराम नित्यानंद रूप में आसिले। किंतु सत्य त्रेता द्वापर कली सबु जुगरे भगवान अवतार नियंती किंतु कली जुगरे जो चैतन्य और नित्यानंद अवतार ता हूँ सर्वश्रेष्ठ अवतार। सर्व अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद परम करुण प्रभु दुई जन निताई गौरा चांद। जेकोसी अधम व्यक्ति जेते अयोग्य व्यक्ति पापी दुराचार व्यक्ति होना कहीं जदि से नित्यानंदर भजन करे चैतन्य महाप्रभुंर भजन करे ताले से जुगर उद्धार पाई परिवो। किंतु अन्य जुग मान करे भगवान पूजा आराधना करने साधु प्रकृति होइथिबा दरकार। असाधु व्यक्ति मान को भगवान विनाश करुथिले साधु मान को पालन करुथिले। किंतु कलिजुगर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु होचन्ति दयार सागर। आज आम शुणा से नित्यानंद प्रभु विषय आउ जेतेबेले आम नित्यानंद प्रभु विषय शुणा सेतेबेले आम तांकर भजन करवा ये अधम गतिरु आम सधम हो पारिबा उद्धार पाई पारिबा। तेणु आसंतु आज आम से महाप्रभु नित्यानंद विषय शुणा जे परम करुण अवतार। हरे कृष्ण। तो जेतेबेले कलिजुगर पापी मान को उद्धार करने भगवान चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हेले भगवान स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आसिले। से समय बलराम मध्य तांको संगरे आसिले आ बलराम आसिले नित्यानंद प्रभुंकर रूप को धरी। राढ़ देश रे नित्यानंद महाप्रभुंकर जन्मस्थान नदिया नवदीपुर अल्प बाट। हड़ाई पंडित तांकर बापा आ पद्मावती देवी होचन्ति माँ। उन्नत श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार तांकर आविर्भाव। तांकर शैशव लीला बाल्य लीला अति रम्य भव्य। से विषय वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत एवं कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत सुंदर भाव वर्णना करिसेंति। ये बलराम नित्यानंद रूप में आसिछंती। देखंतु सत्य जुग त्रेता जुग द्वापर जुग यही जुग मानकर मध्य कृष्ण आसिछंती बलराम आसिछंती। जेमिति त्रेता जुगरे भगवान रामचंद्र आसिले एवं अनुज लक्षण बलराम जे लक्षण से आउ त्रेता जुगरे द्वापर जुगरे भगवान कृष्ण आसिले तांको संगरे बलराम आसिले। राम लक्षण जे ही कृष्ण बलराम मध्य से ही किंतु लक्षण आ बलराम महाक्रोधी महापराक्रमी। आपण माने देखिथिबे तांकर लीला रे टिके हेले समाने पाप आउ टिके हेले दोष को स्वीकार करि पारंते नाही लक्षण एवं बलराम। किंतु कलिजुगरे से लक्षण से बलराम नित्यानंद रूप में आसिछंती आउ तांकर गुण तांकर जो दयार अवतार कहिले न सरे। यही चैतन्य चरितामृत ग्रंथरे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बलरामंकर महिमा वर्णना करुछन्ति नित्यानंद रूप जे प्रकट होइछन्ति। कहउछन्ति सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। सबु अवतार मान को सृष्टि करिया वाला होछन्ति कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जेते अवतार सब सृष्टि होंछि 10 अवतार हंतु किंबा जुग अवतार हंतु लीला अवतार हंतु कला अवतार हंतु ये सबु अवतार मान होछन्ति कृष्णकर अंश। कृष्ण होचन्ति अवतारी पुरुष आ भगवान कृष्ण ठारू प्रथम गोटे अवतार बाहरी थिले से होचन्ति बलराम। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम आउ से बलराम ए नित्यानंद रूप में आछन्ति कलिजुगरे। से कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र से बलराम संगे श्री नित्यानंद। से भगवान कृष्ण जे सबु अवतार मानकर मूल जहां ठारू सबु अवतार माने सृष्टि होंती सी होचन्ति आदि पुरुष गोविंद सी होचन्ति कृष्ण आउ तांकर सी चैतन्य महाप्रभु रूप में आछन्ति ए कलिजुगरे।
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେହ ବଳରାମ ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ଗୋସାଇଁ ମୂଳ ସଂକର୍ଷଣ ପଞ୍ଚ ରୂପ ଧରି କରେନ କୃଷ୍ଣର ସେବନ। ଏଇ ବଳରାମ ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର କାରଣ କ'ଣ? ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବଳରାମଙ୍କୁ ସଂକର୍ଷଣକୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦେହ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବଳରାମଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତା ମାନେ କହିବା କଥା ହେଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେବ୍ୟ ଭଗବାନ ଆଉ ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ ଭଗବାନ। ଯଦି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେବାର ଶକ୍ତି, ସେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସେବାର ଭାବନା, ସେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଯଦି କାହାକୁ ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେ ବଳରାମ ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇଟା ପାଇବ। କାରଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁକିଛି ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ସେବା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ପାଦୁକାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଆସନରେ ବସନ୍ତି, ସବୁକିଛି ପାଦୁକା, ଆସନ, ବସ୍ତ୍ର, ଆଭୂଷଣ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ବଳରାମଙ୍କର ଅବତାର। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦରକାର ପଡ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁକିଛି ବଳରାମ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ସବୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ପାପୀ ତପୀ ଯତ ছিল ହରିନାମେ ଉଦ୍ଧାରିଲ ତାର ସାକ୍ଷୀ ଜଗାଇ ମଧାଇ। ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ଜଣେ ମହାପାପୀ ହଉ କିମ୍ବା ମହାନ ତପୀ ମାନେ ତପସ୍ୱୀ ଜଣେ ସାଧୁ ଲୋକ ହଉ, ଯଦି ହରିନାମକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ସ୍ୱୟଂ ସଂକର୍ଷଣ, ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ, ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଳିଯୁଗରେ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ତୁମେ ମାନେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କର, ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କର। କି ପରମ କରୁଣା ଅବତାର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଭଜନ ନ କରେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନେ, ତାହେଲେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ସେ ହରିଭଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା କେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ କୃପା ବିନା କେହି ହେଲେ ହରିନାମକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ହରିନାମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ହରିଦାସ। ଯାଅ ଯାଅ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଯାଅ ହରିଦାସ, ଆମର ଆଜ୍ଞାଏ ସର୍ବ କରହ ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଗିଆ କର ଏହି ଭିକ୍ଷା, ବଲ କୃଷ୍ଣ ଭଜ କୃଷ୍ଣ କର କୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଯାଅ, ହରିଦାସ ଯାଅ। ହରିଦାସ କିଏ? ହରିଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ଏ କଳିଯୁଗରେ ହରିଦାସ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ହରିଦାସ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ମହିମା କହିଲେ ନ ସରେ। ହରିଦାସ ଯବନ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ସତତ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ତ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାଅ ଏଇ ନବଦ୍ୱୀପର ନଗର ନଗର, ଗଳି ଗଳି, କନ୍ଦି କନ୍ଦିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କର। ଭିକ୍ଷା ମାଗ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଯାଇ। ଆଉ କ'ଣ ଭିକ୍ଷା କରିବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ ତୁମେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣଗାନ କର। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ, ଯିଏ ଏତେ କ୍ରୋଧୀ, ଏତେ ପରାକ୍ରମୀ, ସିଏ ଆସିକି କଳିଯୁଗରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ନା ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଧମ ପାପୀ ପତିତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏଇ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଉ। ତ ଏଭଳି ଦୟାର ଠାକୁର କିଏ ଅଛି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, ରାମଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବେ,
କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଲା ତାହେଲେ ସେ ତା ପାପକୁ ଧୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆଉ ହରିଦାସ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲି ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଘର ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ବେଳେ କିଏ ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା, ଏ ଜଗତକୁ ତିଆରି କରିବା ବାଲା ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ହରିଦାସ ରୂପରେ, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବତାର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବଳରାମ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାରକୁ ଦ୍ୱାର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦିନ ସାରା ଖରା ତରାରେ ବୁଲିବେ ସେମାନେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଦ୍ୱାରକୁ ଦ୍ୱାର। କିଏ ଗାଳି ଦେବ, କିଏ ନିନ୍ଦା କରିବ, କିଏ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବ, ଆଉ ସବୁ କଥା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି କହିବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେଇ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା, ଆଜି ସେଠି ଗୋଟେ ମଦୁଆ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲା, ଏଠି ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କଲେ, ଛୁଆମାନେ ପଥର ମାରିଲେ, କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗାଳି ଦେଲେ, ସବୁ କଥା ଆସିକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହରିଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱଦମାନେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦିନେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ। ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ, ଜଗାଇ ଆଉ ମଧାଇ, ମହାଭୟଙ୍କର ପାପୀ ସେମାନେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ମଦ୍ୟମାଂସ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆଉ ହରିଦାସ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଯାଉନି ଯାଉନି, ସାଧୁମାନେ ସେଇପଟକୁ ଯାଉନି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇବି, ସେଠି ଦୁଇଟା ଦୃଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଯାଅନା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହରିଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ହରିଦାସ ଆମେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କରିପାରିବା, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ହରିନାମ ନ ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଆମେ ଗୁଣଗାନ କରିପାରିବା, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତି କୀର୍ତ୍ତିକି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ଯିବା, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହରିଦାସ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗଲେ ଜଗାଇ ମଧାଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ଜଗାଇ ମଧାଇ ଦେଖିଲା ମାନେ ଗର୍ଜନ କରି ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ, କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ କିଏ, ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ହରିନାମ ଆମକୁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଚାଲିଯାଅ ଏଠାରୁ। ଦୂରରୁ ଝପଟି ଆସିଲେ ସେମାନେ, ଅଧା ବାଟରୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ହରିଦାସ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ରହିଯାଅ ରହିଯାଅ ହରିଦାସ। ହରିଦାସ ଭୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହରିଦାସ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖବର ଦେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ। ହରିଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କେବେ ଆମକୁ ମାରି ପକେଇବେ, ଏଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, କହିଲେ ନ ସରେ, ଆଜି ତ ସେମାନେ ମାରୁ ମାରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତି ଗଲୁ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦିନ ପୁଣି ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ସେ ସେଇ ଦିଗରେ ଗଲେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଜଗାଇ ଆଉ ମଧାଇ ରହୁଥିଲେ, ସେ ମଦୁଆ ଦୁଇ ଜଣ। ଏଇଥର ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଆସିଛ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ମଦମାଂସ ଭୋଜନ କରୁଛ, ଏହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ନିଅ, ତୁମର ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଜଗାଇ ମଧାଇ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ଗୋଟାଏ ମାଟିର କୁମ୍ପା ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ସୁରାପାନ କରୁଥିଲେ, ସେ କୁମ୍ପାକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଛେଚିଦେଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା, ରକ୍ତ ଝରଝର ବହିଗଲା। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ବଳରାମ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ସଂକର୍ଷଣ, ଅପ୍ରମିତ ବଳ ଯାହାଙ୍କର, ଟିକିଏ ବି କ୍ରୋଧକୁ ଯିଏ ସହନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ବଳରାମଙ୍କର ମଥାରୁ ଝରଝର ହେଇକି ରକ୍ତ ବହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସହନ କରୁଛନ୍ତି, ସହି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କଳିଯୁଗରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, କଳିଯୁଗରେ ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଖବର ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ତାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧାବେଶରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ମସ୍ତକରୁ ରକ୍ତ ଝରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସହନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ, ସେ ଭୁଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଅବତାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସୁଦର୍ଶନ କୋଉଠି ଅଛ, ଦୌଡ଼ି ଆସ, ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ପାପୀର ମସ୍ତକକୁ ଛେଦନ କରିବି। ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ, ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ସିଏ। ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରକ୍ତକୁ ଦେଖି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସହନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଭୁଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ। ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ,
ଚକ୍ରକୁ ଧାରଣ କରି ରଥାଙ୍ଗ ପାଣି ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଶପଥ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଧରିବି ନାହିଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଧାରଣ କଲେ। କାହିଁକି ନା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମିତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ସୁଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଘବର। ସେହି ସମୟରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣକୁ ଧରିଲେ, କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ସୁଦର୍ଶନକୁ ଧାରଣ କରିବେ କଳିଯୁଗରେ, ତାହେଲେ କଳିଯୁଗର ଗୋଟିଏ ଲୋକ କିଏ ବାକି ରହିବେ ନାହିଁ। କାରଣ କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପାପ ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅସୁର ବୃତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ। ଆପଣ କେତେଟା ଜଗାଇ ମଧାଇକି ମାରିବେ? ସେଥି ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣକୁ ଧରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନା 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 ତୁମେ ଏଭଳି କର୍ମ କରନା, ସୁଦର୍ଶନକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନା, ତୁମେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ କୃପା କରେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ବୈଷ୍ଣବର ଗୁଣ ଇଏ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ହରିନାମ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଜଗାଇ ମଧାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ପାପୀ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟା ଧର୍ମ ନାହିଁ। ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ବାଲା, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ବାଲା ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଥାରୁ ରକ୍ତ ଝରି ଝରି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଜଗାଇ ମଧାଇ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏଇ ଗୁଣ କାହାର ଅଛି କଳିଯୁଗରେ? କିଏ ତମକୁ ଗାଳି ଦେବ, କିଏ ତମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ, ଆଉ ତୁମେ ତାର ଗୁଣଗାନ କରିବ? ମାଡ଼ ଖିଆ ପ୍ରେମ ଦିଆ, ମାଡ଼ ଖାଇବା ଆଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ଜଗାଇ ମଧାଇଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳି ଗଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ସାଧୁ, ଏମିତିକା ଲୋକକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ, କଷ୍ଟ ଦେଲୁ, ଆମ ଭଳି ଅଧମ ଏଇ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୁଟି ଗଲେ, ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏଇ ଜଗାଇ ମଧାଇ ଦୁଇଟାକ ସୁଧୁରି ଗଲେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ। ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତୁଠ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତେ ସାଧୁମାନେ ଗଲେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘାଟ ତିଆରି କଲେ। ଏବେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପ ଯିବେ, ସେଠି ଦେଖିବେ ଏଇ ଜଗାଇ ମଧାଇ ଘାଟ ଅଛି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେମାନେ ଏହା କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେବ, ସେମାନେ ରହିବା ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଏଇ ଜଗାଇ ମଧାଇ ଦୁଇ ଭାଇ ମଦ ମାଂସ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବସବାସ କଲେ। ସୁନ୍ଦର ଜଗାଇ ମଧାଇ ଘାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକକାରୀମାନେ, ସାଧୁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କଲେ। ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ।